तो हेलो पिलामाने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्य ट्यूटोरियल। तो पिलामाने जिकर जो आम कंटेंट आणुले ना ओडिशा जिकर है ओडिशा जिकर जो कंटेंट आणुले आम कंटिन्यू करवा डेली आगुरी मुझे दिन स्टॉप कर देती है एबार कंटिन्यू करिया आज कौन करिया ना काली 50 टाइम शिखा 50 टॉप क्वेश्चन आनी ऑनलाइन क्वेश्चन है आज कटे ना 100 आनी ऑनलाइन क्वेश्चन है खाली देखियो मन रखियो देखियो मन रखियो सैला जोटा कि इंपोर्टेंट फॉर ओ सी एस सी ओ डबल एस सी ओ ट्रिपल एस सी आर आई एम इंपोर्टेंट है देला फास्ट देला कौन देखु डेरी नक चलते स्टार्ट करवा फास्ट कौन देला ना फास्ट ओडिया कलर फिल्म कोटा ना गप हेले सत जोटा 1974 मसीह रिलीज होता फास्ट ओडिया कलर फिल्म कोटा ना गप हेले सत 1974 मसीह रिलीज होता फास्ट क्वेश्चन गला फास्ट मेडिकल कॉलेज कोटा ना श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज कटक है जान लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बाय एरिया एटा फेमस क्वेश्चन मयूरभंज है मयूरभंजटा एरिया दृष्टि क्षेत्रफल दृष्टि सबुठ बड़ जिला लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बाय पॉपुलेशन कोटा ना गंजाम तेना लोएस्ट कोटा हो ना देवगढ़ हो लोएस्ट हो देवगढ़ हो मैंने पॉपुलेशन अनुसार देवगढ़ सब लोएस्ट हो जापारे कौन कहली आउ हाँ लंगेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा महानदी जानी तो कटक मैंने कटक देकी जाइए संबलपुर बरगढ़ देकी जाइए आमर झारसुगुड़ा है तुम तो जानी यही तो कथा बहीला गुंड लार्जेस्ट माउंटेन पिक कोटा ना देवमाली जोटा कोरापुट जिले अच्छी लार्जेस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा कोटा ना बरही पानी वाटरफॉल जोटा कि शिमिलपाल गद्र अच्छी बालेश्वर जिले है ना कोड ना बरही पानी तो हाँ बालेश्वर जिले अच्छी शिमिलपाल है आउ सेटा कौन आउ गोटे कथा ना बालेश्वर सरी ना मयूरभंज है मयूरभंज जिला शिमिलपाल ठार अच्छी मयूरभंज जिलार शिमिलपाल ठार अच्छी बरही पानी वाटरफॉल है आउ कौन ना सेटा हूँ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल कोटा ना बरही पानी है मन रखा इंपोर्टेंट है 8 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट तापर आसला कौन लार्जेस्ट पार्क कोटा आम ओडिशा लार्जेस्ट पार्क कोटा एकाम्र कानन ओडिशा जोटा भुवनेश्वर अच्छे डुडुमा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन हुज रिवर ना माछगुंड रिवर पर कौन अच्छी ना डुडुमा वाटरफॉल डुडुमा जलप्रपात है शीत दिन अधिकांश बुले जाती है अंशुपा लेक जोटा मधुर जल ह्रद सिचुएटेड इन हुज रिवर कौ रिवर बेड्रे है महानदी महानदी रिवर पाखे कौन जाइए ना अंशुपा लेक है सिल्वर फिलिग्री वर्क फेमस फॉर कोडा ना कौ जिला ना कटक माने कटक कौन ना तारकाशी जो से कौन ना तारका मैं रूपार तारकाशी कम है रूपार तारकाशी कम जोटा कि सिल्वर फिलिग्री कहते कौन सिल्वर फिलिग्री जानते ना कटक है सिल्वर सिटी तापर आसला कौन हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोटा ना बरगढ़ से भारत माने ओडिशा भात हांडी बोली कहते मेजर ट्राइब ऑफ ओडिशा कोटा ना कंध जोटा कौ जिले मैक्सिमम पाते ना कंधमाल कंधमाल है कंधमाल जिले है जापारे कौन कहली तापर आसला एयरपोर्ट ऑफ ओडिशा हैज बीन रीनेम्ड ऑफ वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट टू झारसुगुड़ा एयरपोर्ट माने कौन ना ये क्वेश्चन कौन था वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट को रिसेंटली माने झारसुगुड़ा एयरपोर्ट को रिसेंटली कौन दिखाई ना वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट है पाइक रिबेलियन के होता पाइक विद्रोह 1817 मसीह है फादर ऑफ ओडिया फिल्म कोट किए ना मोहन सुंदर देव गोस्वामी जोटा 1936 सीता विवाह से डायरेक्टर थे निर्देशक थे फास्ट सीमेंट इंडस्ट्री कोटा ना राजगांगपुर सुंदरगढ़ जोटा कि कौ कौ कंपानी सीमेंट ये करता कोणार्क कोणार्क कंपानी सीमेंट को उत्पादन करता फास्ट सीमेंट इंडस्ट्री कोटा ना राजगांगपुर सुंदरगढ़ है तो बुद्ध बौद्ध डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा इज फेमस फॉर कटेज इंडस्ट्री कोटा ना हैंडलूम सिल्क साड़ी माने हस्त माने हाथ दिया होता सिल्की शाढ़ी हाथ बुणा सिल्क शाढ़ी कटेज इंडस्ट्री कौटी ना बौद्ध डिस्ट्रिक्ट अच्छे एटा कौन ना बीजा पंडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन कोरापुट बीजा पंडू आदिवासी ना ट्राइबल एरिया गोटे अलग अलग सब फेस्टिवल थी बीजा पंडू नीलाद्री विजय एंड ओडिया रसगोल्ला डे 19 जुलाई पालित कर मैंने गोटे गोली दुटा गोटे दिन दुटा डे नीलाद्री विजय आउ ओडिया रसगोल्ला डे है 19 जुलाई आसला उत्कल देता उत्कल उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1903 बाय क्या द्वारा ना मधुसूदन दास द्वारा उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केबे माने होता 25 जो स्कीम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 डिसेम्बर 2000 मसीहा ओल्डेस्ट सुगार फैक्ट्री इन ओडिशा इतिहास बही 10 मिनट लिखा है आस्का गंजाम जोटा अच्छे करेंटली नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आगुरी 5टा था 6टा पूरी गोटे एड होता 6 रिसेंटली पूरी एड है पावर प्लांट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश जोटा कि बालीमेला पावर प्लांट कौन एटा फेमस क्वेश्चन गोटे कौन
ନା ଦେଇଛି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କେଉଁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଲିମେଳା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କୋଉଟା ନା ବାଲିମେଳା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କିଏ ନା ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ। ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ ଜାଣିପାରିଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ କିଏ ହେଇଥିଲେ, ସାର୍ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଅବାକ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା, ସାର୍ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଅବାକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ହେଇଥିଲେ ସାର୍ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଅବାକ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ସେ ନିହାତି କ'ଣ ନା ସେ ନିହାତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ହୋଇଥିବେ ହେଲା, ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ। ତାପରେ ଆସିଲା କରେଣ୍ଟଲି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ, କରେଣ୍ଟଲି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ କିଏ ନା ହରିଶ ଟେଣ୍ଡନ, କିଏ ହରିଶ ଟେଣ୍ଡନ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ସେ କାହାର ଝିଅ ଥିଲେ ନା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ OPSC ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ 1 ଏପ୍ରିଲ 1949ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ଭିଲେଜ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ଗାଁଟା ଫେମସ୍ ନା ରଘୁରାଜପୁର ହେଲା। କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେ ବାବାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଯେଉଁଟାକି ବାବାଜୀ, କିଏ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଜଗମୋହନ ଲାଲା ହେଲା, 1877 ମସିହାରେ ହେଲା। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା 24 ଏପ୍ରିଲ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା 5 ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆସେ ନା 5 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ତ ନୂଆ ଆସିଲା, ସବୁ ତ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ନୋବେଲ ଅଫ୍ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ନୋବେଲ ଗୋଟେ କ'ଣ, এটা ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଆଗରୁ ଟିଭିରେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଉଥିଲା, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୋଉଟା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ପୁରୀ, ଦେନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୋଉଟା ନା କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଲା। କରେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ହେଲା। ଏଟା ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଏଟା ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜାଣିପାରିଲ ତ। ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ନା ଚରଣ ହେମ୍ରମ ଜଣେ ସାନ୍ତାଳୀ ରାଇଟର ଥିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଛି। ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଲୋକନୃତ୍ୟକାର, ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭଣ୍ଡା କଳାର ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି। ଆସିଲା ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି, ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ନା କଟକରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି, କଟକରେ ଅଛି। ଫେମସ୍ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବୈତରଣୀ ନଦୀର କୂଳରେ ଏଟା ଅଛି ହେଲା, ଭଦ୍ରକ। ଆମେ ତ ଭଦ୍ରକରୁ ମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ ନା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯେଉଁ ଆରଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଆମେ ଆରଡ଼ି ହେଲା, ଆରଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ରିଭର ମାନେ କୂଳରେ ଅଛି। ବୈତରଣୀ ପୁରା କୂଳରେ, ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର କୂଳରେ ନାହିଁ, ସେଇଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ହେବ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ତିନିତର ଘାଟ ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପିଲର ୱାଜ୍ ବ୍ରଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପାର୍ସିଆଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଟ୍ କୋଣାର୍କ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ୱାଜ୍ ବ୍ରଡ୍, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଣାଯାଇଥିଲା କେଉଁଠୁ ନା ପାର୍ସିଆଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ କୋଣାର୍କ, ମାନେ କୋଣାର୍କର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ 1611 ମସିହାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଜୁଏଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ପିସି ରୟ ତାକୁ କହନ୍ତି, କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପିସି ରୟ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚସଖା କିଏ ନା ଅନନ୍ତ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହେଲା, ସବୁ ତ ଦାସ ଆଉ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ହେଭ୍ ରିସିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନା ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ହେଭ୍ ରିସିଭ୍ଡ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ କିଏ ପାଇଥିଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ପଙ୍କଜଚରଣ ଦାସ, କିଏ ନା ପଙ୍କଜଚରଣ ଦାସ ହେଲା। ପଙ୍କଜଚରଣ ଦାସ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ନା ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। କାଣ୍ଟିଲୋ ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ନା ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫେମସ୍ କ'ଣ ନୀଳମାଧବ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ମେଟାଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଫେମସ୍। କଣ୍ଟିଲୋ ଏଟା ଫେମସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା କଟକରେ। ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇଜ୍ ରିଚ୍ ମିନେରାଲ କ'ଣ ନା କୋଇଲାରେ ଏଟା ଭରପୁର। ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଟା କୋଇଲାରେ ଭରପୁର ହେଲା। ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। କେବେ ମସିହାରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମାନେ ଶିମିଳିପାଳକୁ କେବେ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ କରାଗଲା ଫର୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, 1994 ମସିହାରେ ହେଲା। ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି ନା ନୂଆପଡ଼ାରେ, ସୁନାବେଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା, ମନେ ରଖିଥିବ, ସୁନାବେଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା ହେଲା। ବଇଶିପାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ନୟାଗଡ଼। କେଉଁଠି ଅଛି, ନୟାଗଡ଼ ହେଲା। ଚନ୍ଦକା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ନା ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ 1982 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଜେଟ୍ ତ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ।
ଚନ୍ଦକା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସାଞ୍ଚୁରୀ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ 1982 ହେଲା। ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କୋଉ ମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କଟା କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରାମସାର ସାଇଟ୍। ଚିଲିକା କେବେ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାହେଲା 1981 ମସିହାରେ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ହାଇଏଷ୍ଟ କୋଉଟା ନା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ହାଇଏଷ୍ଟ କୋଉଟା ନା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା। ତା ଆସିଲା ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କେତେ? ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀଟା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ବୈତରଣୀ ରିଭର। ଶାଳନ୍ଦୀଟା କ'ଣ ନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କାହାର ନା ବୈତରଣୀର ହେଉଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ରିଭର ହେଲା। ତାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 47 କିଲୋମିଟର। 12 ସ୍କୋୟାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ 12 ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଛି। ତାର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ନଳବଣ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ୱାଜ୍ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାର୍ଡ 1987 ମସିହାରେ ହେଲା। ନଳବଣକୁ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭାବରେ କେବେ ଡିକ୍ଲାର କରାହେଲା 1987 ମସିହାରେ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ନାଗାବଳୀ ରିଭର ହେଲା। ଦ ରିଭର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଜି ପାସ୍ ଥ୍ରୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ଯାଇଛି ନା ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଲା। ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ 1969 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ୱାଜ୍ ବୋର୍ନ ଇନ୍ 1843। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1843 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ମାନେ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା 1868ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2006 ମସିହାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ହେଲା। ରେଭେନ୍ସା ବିକମ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେବେ ନା 2006ରେ ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ୱିକଲି ସମାଜ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 1919 ମସିହାରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭିଜିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1921 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1921 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତ କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା ଜାନୁଆରୀ 9 1915ରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନକୁ ଗଣାଯାଏ ହେଲା। ୱିକଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ 1923 ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାପଚର୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେ 1803। ଏଇଟା ଫେମସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଭେଟରାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଟର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୟ ପାଷ୍ଟ କେବେ ମରିଗଲେ ନା 1917 ମସିହାରେ ମରିଗଲେ ବା ଚାଲିଗଲେ। 75 ଲିନ ହେଲା। ଭେଟରାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଟର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୟ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ୍ 1957 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାହେଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାହେଲା। ତ ଆସିଲା ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା 2008 ମସିହା। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାନେ 2008କୁ ମନେ ପକେଇବ। ଡଚ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେଟେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଡଚ୍ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡଚ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ସେଟେଲ୍ ହେଲେ 1625 ମସିହାରେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 1633 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା। ଆସିଲା କାର୍ଲାପଥ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେଉଁଠି ଅଛି ନା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ OMC ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ୍ 1956 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ OMC। ତମେ ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ OMCର ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। କିଏ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ଜାଣିପାରିଲ କିଏ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ଆସିଲା କରେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନା ଯେଉଁ OMC ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ କିଏ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ବକ୍ସାଇଡ୍ ଓର୍ କ'ଣ ନା ବକ୍ସାଇଡ୍ ଓର୍ ହେଲା। ହେଲା 75 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିছে କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ OCSC ଆଜି ସେଟଅପ୍ 1994 ମସିହାରେ ସେଟଅପ୍ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକମ୍ ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କେବେ ନା 1994 ମସିହାରେ ହେଲା। ଯେବେ OPSC ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାହେଲାନି OPSC ନା ସରି OPSC କହିଦେନି ବି ଯେବେ କ'ଣ କହନି ଆମର ଯେଉଁ OSSC ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାହେଲା ସେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନ ବା BMC ଆକାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ BMC ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ମାଟି ମେଟାଲ ଲେଖା ପାଇଁ। ଏକଲବ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର। ଏକଲବ୍ୟ ଆୱାର୍ଡଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1943 ମସିହାରେ 1943 ମସିହା ହେଲା। ଭଜନ ସମ୍ରାଟ କିଏ ନା ଭିକାରୀ ବଳ। ମୁତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୋର ହାସ। ବହୁତ ଗୀତ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଫୌଲି ନା ସରି ଫୌଲି ଧଉଳିଗିରି ହେଲା। ଧଉଳିଗିରି ପିଏସ୍ ପାଗୋଡା ଆଜି ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ମାନେ କେବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା 1971 ମସିହାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା। ଆହେଦୟ ବିଷୟ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ଆସିଲା ସର୍ବେସଙ୍ଗ ଜନନୀ ଭାରତ ୟାର ମାନେ କିଏ ୟାର ରଚୟିତା କିଏ ନା ରାଧାନାଥ ରେ। ସର୍ବେସଙ୍ଗ ଜନନୀ ଭାରତ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର କାଲିଟା କରିଥିଲି 1,55,707 ହେଲା। ଡେଲି କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ମନେ ରହିଗଲା। ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କ ଭାରତରେ କେତେ ନା 8 ନମ୍ବର। ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ 11 ନମ୍ବର। ରାଇସ୍ ବାଉଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉର୍ବର ଭୂମି ହୋଇଥାଏ ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ ହୁଏ। କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ଛଅଟା ନଦୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗିଫ୍ଟ ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗିଫ୍ଟ କାହିଁକି ନା 6ଟା ରିଭର ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ମାଟିକୁ ଅଧିକା ଉର୍ବର କରିଥାଏ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକା ସେଟା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରଟା କେଉଁଠି ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି? ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ ହେଲା, ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି। ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର 799 କିଲୋମିଟର। ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା 541 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ମହାନଦୀ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍, ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଉଛି କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ? ନା ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ଉପରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅରିଜିନେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା 433 କିଲୋମିଟର। ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ 70 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ 70 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା କିଏ? ବୈତରଣୀ। ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ? 360 କିଲୋମିଟର। କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? ନା ବୈତରଣୀ ମାନେ କେଉଁଝରର ଆମର ଏଠୁ ବାହାରିଛି ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମହାନଦୀ ରିଭର। ମହାନଦୀ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ସିହାୱା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ କେତେ? ନା 858 କିଲୋମିଟର। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଯାଇଛି? 494 କିଲୋମିଟର। 6th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ବାଇ ଲେନ୍ଥ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ 6 ନମ୍ବର ହେଲା। ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଟର୍ସ ଦ ପ୍ଲେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଏଟ୍ ନରାଜ। ମାନେ ମହାନଦୀଟା କ'ଣ ସେପଟରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଅଞ୍ଚଳ କରିବ ସେଇଟା କେଉଁଠି? ନା ନରାଜରୁ ଏଣ୍ଟର ମାରିଥିଲା। ହକିଟାଲା ଫଲ୍ସ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ କେଉଁ ରିଭର ଉପରେ? ନା ମହାନଦୀ ରିଭର ଉପରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଏଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବିଟୁଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭିତରୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କିଏ କରୁଛି? ନା ବୈତରଣୀ ରିଭର। ତାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 360 କିଲୋମିଟର। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରାଯାଇଛି 100 MCQ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା।